بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن عمر نے خود مجھ سے کہا، اے ابن عباس، اپنے دوست کا نام لو۔ میں نے کہا تو علی کو خلیفہ بنا دو۔ عمر نے کہا، خدا کی قسم، میں صرف اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے حق کو حقدار سے چھین لیا ہے۔ واللہ لئن ولیتہ لا یحملنہم علی المحجۃ العظمی وان یطیعوا یدخلہم الجنۃ۔ خدا کی قسم، اگر میں علی علیہ السلام کو لوگوں کا رہبر بنا دوں تو وہ یقیناً لوگوں کو شرائع حق و ہدایت تک پہنچا دیں گے، اور اگر لوگ ان کی پیروی کریں گے تو وہ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ عمر نے یہ سب کچھ کہا، لیکن پھر بھی اپنے بعد خلافت کے مسئلے کو 6 نفری شورا کے حوالے کر دیا۔ ابو الہذیل کہتا ہے کہ جب وہ گمنام شخص یہاں تک پہنچا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ نظر آنے لگا۔ تقیہ کی وجہ سے خود کو دیوانہ بنا لیا۔ اس کا پورا واقعہ میں نے 7ویں اموی خلیفہ مامون سے بیان کیا۔ اس نے اس شخص کو بلوا کر اس کا علاج کرایا اور اسے اپنا ندیم خاص قرار دیا، اور وہ اس کی منطقی بات کی وجہ سے شیعہ ہو گیا۔ مامون کا علماء سے مناظرہ۔ اہل سنت کے عظیم علماء کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں مامون عباسی دور کا 7واں خلیفہ صدر کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بزم میں ایک بہت ہی طویل مناظرہ ہوا، جس کا ایک اہم حصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ایک عالم نے کہا، روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی شان میں فرمایا، ابو بکر و عمر سید عقول اہل الجنہ۔ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مامون نے کہا، یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ جنت میں بوڑھوں کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی تو آپ نے فرمایا، خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ بے شک ہم نے انہیں بہترین طریقے سے خلق کیا اور ان سب کو باکرا قرار دیا۔ وہ ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہوں گی، خوش گفتار اور ہم سن و سال ہوں گی۔ اگر تمہارے مطابق ابو بکر و عمر جوان ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، تو کس طرح تم کہتے ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ من الاولین والآخرین وابوہما خیر منہما۔ حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے اول و آخر کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ان سے بالا تر ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بیٹے کے اعتراض پر ابو دلف کا جواب۔ قاسم بن عیسیٰ عجلی، جو ابو الدلف کے نام سے مشہور تھا، یہ نہایت باہمت، سخی، کشادہ قلب، عظیم شاعر، اپنے خاندان کا سربراہ اور محب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ اس کی وفات 220 ہجری ق میں ہوئی۔ ابو دلف کا ایک بیٹا تھا جس کا نام دلف تھا۔ یہ بیٹا بالکل اپنے باپ کے برعکس بہت ہی بدبخت اور بد زبان تھا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے درمیان علی علیہ السلام کی محبت و عداوت کے سلسلے میں بحث چھیڑ دی۔ یہ بحث یہاں تک پہنچی کہ اس کے ایک دوست نے کہا، پیغمبر اسلام سے روایت ہے، یا علی،
ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन तका वला यबुग़्ज़ुका इल्ला वुलिदु ज़ीनतन व हिज़्ज़तुन। ए अली अलैहिस्सलाम, तुमसे सिर्फ मुत्तकी मोमिन मोहब्बत करता है और तुमसे वही दुश्मनी और अदावत रखता है जो जना ज़ादा हो या जिसका नुत्फ़ा हालत हैज़ में मुनक्कद हुआ हो। दुल्फ, जो इन तमाम चीज़ों का मुनकर था, उसने दोस्त से कहा कि मेरे बाप अबू दुल्फ के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है? आया कोई शख्स इस बात की जुर्रत कर सकता है कि उसकी बीवी से ज़ना करे? उसके दोस्तों ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, अबू दुल्फ के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। दुल्फ ने कहा, खुदा की कसम, मैं अली अलैहिस्सलाम से शदीद दुश्मनी रखता हूँ, जबकि मैं ना वल्दुल ज़ना हूँ और ना वल्दुल हैज़। उसी वक्त अबू दुल्फ घर से बाहर निकल रहा था। उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी और देखा कि वो चंद लोगों से गुफ्तगू में मसरूफ़ है। जब अबू दुल्फ मौज़ूए बहस से आगाह हुआ तो उसने कहा, खुदा की कसम, दुल्फ ज़नाज़ादा भी है और वल्दुल हैज़ भी, क्योंकि मैं एक रोज़ बुखार में मुब्तला था और अपने भाई के घर जाकर सो गया था। देखा कि एक कनीज़ घर में वारद हुई। नफ्से अम्मारा मुझे उसकी तरफ खींच कर ले गया तो उसने कहा कि मैं इस वक्त हालत हैज़ में हूँ। मैंने जमा के लिए उसको मजबूर किया, नतीजे में वो हामला हो गई जिससे दुल्फ पैदा हुआ। इस तरह ये वल्दुल ज़ना भी है और वल्दुल हैज़ भी। तमाम दोस्तों ने ये समझ लिया कि अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी दुल्फ के नुत्फ़े के वक्त से शुरू हुई, आज जड़ पकड़ गई है। जब बुनियाद ही गलत थी तो इमारत क्यों ना गलत होती। एक गैरतमंद जवान का दंदान शिकन मुनाजरा। अमीर शाम ने पैसे के ज़रिए कुछ झूठे सहाबा और ताबईन को ख़रीद रखा था ताकि वो अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हदीसें घड़ें। इन असहाब में बहुत से लोग शामिल थे। अबू हुरैरा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा आया और अजीब तरह से उसने अली अलैहिस्सलाम के बारे में नामुनासिब बातें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर दी। रातों में वो जब बाबुल कंदा मस्जिद कूफा के पास आकर बैठ जाता तो लोगों को अपने मकरो फरेब से मुनहरफ करता रहता था। एक रोज़ एक गयूर और दानिशवर नौजवान ने उसके इस हीले में शिरकत की। थोड़ी देर तक बेहुदा बातें सुनता रहा और उसके बाद उसने मुखातिब होकर कहा, तुझे खुदा की कसम, क्या तूने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये दुआ करते हुए नहीं सुना है? अल्लाहुम्मा व आल मिन वलाए व आद मिन अदाही। खुदाया, तू उसे दोस्त रख जो अली अलैहिस्सलाम को दोस्त रखता हो और उसे दुश्मन रख जो अली अलैहिस्सलाम को दुश्मन रखता हो। जब उसने ये देखा कि वो इस वाज़े हदीस की तरदीद नहीं कर सकता तो कहा, अल्लाहुम्मा नाअम, खुदाया, मैं तुझे शायदो हाज़िर जानता हूँ, मैंने ये सुना है। गयूर नौजवान ने कहा कि मैं खुदा को गवाह बनाता हूँ कि तू दुश्मन अली को दोस्त रखता है और दोस्ते अली को दुश्मन, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मुस्तहिक है। इसके बाद ये नौजवान बड़ी मतानत से वहाँ से उठकर चला गया। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना
हाज़ा अजल अल्लाह फ़रजक व सहल अल्लाह मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।